Okay, let us discuss the last derivation of projectile motion, that is range of a projectile. Right, now let us see the definition of range of a projectile. Right, so range of a projectile means the maximum horizontal distance, the maximum horizontal distance, the maximum horizontal distance covered by the projectile, the maximum horizontal distance covered by the projectile along x-axis is called range of a projectile, or else the maximum horizontal distance covered by the projectile is called range of a projectile. Now let us consider a plane. On the plane na consider ಮಾಡೋಣ. So xy plane, right, xy plane, right. Now let us project the body in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. What is V? Velocity of projection, and that velocity of projection makes some angle theta with the horizontal, right. So project ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, right. And now let us write the components of velocity. The component of velocity along x direction v cos theta and y direction v sin theta. So resolution of vectors ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ 2 components ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, v cos theta and v sin theta, right. Now let us write the explanation part. So consider what? Projectile motion. Consider projectile motion. And what is V? Velocity of projection. So first, second and third derivations practice ಮಾಡಿದ್ರೆ so explanation already ಬಯರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So what? Consider a projectile motion. So what is V? Velocity of projection. And what is theta? Angle of projection. And V cos theta and V sin theta. V cos theta and V sin theta are the components of velocity along x and y axis respectively. So this is about explanation part. So ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ so come to the definition of a range ಅಂದರೆ the maximum horizontal distance covered by the projectile. So maximum horizontal distance in the sense nothing but distance. So the maximum horizontal distance, so this is nothing but maximum horizontal distance project ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ನ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ which is similar to the height of a projectile. So height of a projectile ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್
ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ range of a projectile. Therefore range, which is nothing but distance, that is equal to range and the distance alva, distance along x axis. ಹಾಗಾಗಿ we know that velocity is equal to displacement by time, or else distance by time, or distance equal to velocity into time. ಸಮ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೇಂಜ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಯು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ಸ್ಪೀಡ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೇಂಜ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so what is the velocity of the body along x axis? Here we have to consider the horizontal motion. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ along x axis, that is v cos theta into here time nothing but, so ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಏರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ r is equal to velocity nothing but v cos theta, here time nothing but time of flight, total time during which an object is in flight nothing but time of flight. Again range is equal to the component of velocity along horizontal direction v cos theta, and time of flight ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ is equal to 2v sin theta by g. Therefore in the place of time of flight ಏನು ಬರೀಬೋದು, 2v sin theta by g, right? Therefore r is equal to, so v into v square. ಇದರ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 2 sin theta into cos theta divided by g. 2 sin theta into cos thetaನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಟ್ರಿಗ್ನಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಬೈ ಜಿ. And this is the expression for range of a projectile. Range of a projectile nothing but r equal to v square sin 2 theta by g, right? And one more important point ಏನು ಅಂದರೆ here for a given velocity,
for a given velocity. So the range is directly proportional to the theta value. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆರ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೀಟಾ 0 ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 when theta is equal to 0 degree or theta is equal to 90 degree. So range will be 0. Suppose some angle 80 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 80 ಡಿಗ್ರಿ, 70 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 50 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 2 ಇಂಟು 45, 2 into 45 nothing but sin 90, and you know the value of sin 90 nothing but 1. So the maximum value of sin theta nothing but sin 90. So sin 90 value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and sin 90 nothing but 1, and this is the maximum value of sin theta. Therefore range will be maximum when theta is equal to 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಜಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಡಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 80 ಡಿಗ್ರಿ, 70 ಡಿಗ್ರಿ, 60, 50 ಆ್ಯಂಡ್ 45. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್.